This evening, we would turn to the book of Amos and we look at chapter 9 and verse 11. আজকে আমরা আমোসের বই খুলবো আর তার 9 অধ্যায় এবং 11 পদ আমরা পড়ব। Amos 9 and 11, it says, "On that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I'll raise up its ruins and rebuild it as in the days of old." সেই দিন দাউদের পতিত কুটির উত্থাপন করিব, তাহার ফাটা বুঝাইয়া দিব ও উৎপাটিত স্থান সকল উঠাইব এবং পূর্বকালের ন্যায় তাহা নির্মাণ করিব। Shall we just close our eyes and look to the Lord for a moment of small prayer? Abba Father, we come before you just as we are, and we thank you, Lord, for this wonderful time. পিতা ঈশ্বর, তোমাকে আমরা ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর দিনের জন্য, এই সুন্দর সময়ের জন্য। Lord, we are sitting at your feet and we want to hear you. প্রভু, আমরা তোমার চরণে বসে আছি আর আমরা চাই যেন তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো। You gave us a wonderful time of worshiping you. You gave us wonderful time of listening to your faithfulness in the lives of people. প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদের সুযোগ দিয়েছো, একটা সুন্দর আরাধনা করতে সুযোগ দিয়েছো এবং তোমার বাক্য শোনার সুযোগ তুমি করে দিয়েছো। Now, Lord, we want to hear you. এখন আমরা তোমার কথা শুনতে চাই। We are sitting at your feet. আমরা তোমার চরণে বসে আছি প্রভু। We don't want to hear a man or things that would arise out of his mind. প্রভু, আমরা কোনো মানুষের কথা শুনতে চাই না, মানুষের মন থেকে যেটা উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত আমরা শুনতে চাই না প্রভু। Holy Spirit, we want you to take over this time. পবিত্র আত্মা, এই সময়কে তুমি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করো। Remember your promises, God. প্রভু, তোমার সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলো তুমি মনে করো। Honor your word, God. প্রভু, তোমার বাক্যকে তুমি সম্মানিত করো। Lord, honor your call. প্রভু, তোমার আহ্বানকে তুমি সম্মানিত করো। We give you glory, honor, Lord. প্রভু, সমস্ত মহিমা গৌরব তোমাকে দিই। In Jesus' name we pray. যীশু খ্রিস্ট নামে চাই। Hallelujah. 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 Amen. In fact, Sister Pranati Lima, there was no need for any music. You led the worship so beautifully without music. তো প্রণতি লিমা যে বোন আছেন, উনি বলেছেন ওনার কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নেই, কিন্তু সত্যি তার দরকার পড়েনি, কেন উনি খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন আরাধনার। Hallelujah. So what we see here is Amos is telling almost in BC 787 that he's speaking of a day that when God will raise up the tabernacle of David which has fallen down. আর আমরা এমোসের মধ্যে যেটা 787 বিসিতে লেখা হয়েছিল, সেখানে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর কিভাবে দাউদের যে তাম্বু সেটা ধ্বংস হয়েছিল সেটাকে কিভাবে তিনি পুনরুস্থাপন করবেন। It says, and he will repair his damages and he'll raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. আর এখানে লেখা আছে, সেই দিন আমি দাউদের পতিত কুটির উত্থাপন করিব, তাহার ফাটা বুঝাইয়া দিব ও উৎপাটিত স্থান সকল উঠাইব। I was amazed. This is almost 250 years later that David had his tabernacle. After 200, and after that Solomon had built a magnificent temple, and the temple was being reconstructed at this time when this Amos was writing this. But the Lord still says that I am going to raise up the tabernacle of David. আর আমরা দেখতে পাচ্ছি দাউদের যে তাম্বু, যেটা কুটির তিনি বানিয়েছিলেন, তার 250 বছর পরে সলোমন একটা মন্দির তৈরি করছেন, আর সেই সময় এসে গেছে। তবু প্রভু বলছে যে
দাউদের যে কুটির দাউদের যে তাম্বু ছিল সেটাকে আমি পুনরুস্থাপন করব। See, the thing is that the temple that Solomon built was destroyed, and when Nebuchadnezzar had raided Israel and Judah, but now again it was being rebuilt. It is almost, at that time the Lord is speaking through Amos, not about the temple, but is saying that he is going to raise up the tabernacle of David. আর আমরা দেখতে পাচ্ছি সলোমনের যে মন্দির ছিল সেটাকে তো ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে যখন সলোমনের মন্দিরটাকে আবার পুনরুস্থাপন করার চেষ্টা হচ্ছিল, সেই সময় ঈশ্বর বলছেন যে আমি দাউদের কুটির বা দাউদের তাম্বুকে আবার স্থাপন করিব। David, we have heard about David, as especially those who are born in Christian families, even as young children, we would hear the stories about David. আমরা যারা খ্রিস্টীয় পরিবারে জন্মেছি আমরা সবাই শুনেছি দাউদের বিষয়, দাউদের সম্পর্কে যা কিছু গল্প আছে সেগুলো সবই আমরা শুনেছি। We are told the story as to how he killed Goliath. আমাদেরকে এই গল্প সবসময় বলা হয়েছিল যে কিভাবে দাউদ গলিয়াতকে মেরেছিল। David was not just a myth that the parents would tell the young children. দাউদ কোনো কাল্পনিক বিষয় ছিল না যে মা বাবা এমনি করে বাচ্চাদেরকে কিছু গল্প শোনানোর জন্য বলতো। He was raised by God Almighty from the pasture to the throne. তাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং তিনি তুলেছিলেন কোথায় থেকে? মাঠের থেকে রাজা হওয়ার জন্য। He was a man who understood the heart of God. সে এমন ব্যক্তি ছিল যে ঈশ্বরের হৃদয়কে ভালো রকম বুঝেছিল। God himself says that he is a man after my own heart. ঈশ্বর স্বয়ং বলেছিলেন যে দাউদ হচ্ছে আমার হৃদয়ের মতন একজন ব্যক্তি। Now, what is this all about, this temple? We will see it in a little while. আর এই মন্দিরের বিষয়ে বাক্য কি বলছে একটু পরে আমরা দেখব। I mean the tabernacle of David. মানে দাউদের যে তাম্বু সেটা কি বলতে চাইছে এখানে সেটা আমরা দেখব। See, what was there in the tent was the Ark of Covenant of God. আর এই তাম্বুর ভিতরে কি ছিল সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের ব্যবস্থার যে একটা নিয়ম সন্দুক। ওকে, yes, praise God, hallelujah. And you see, here we need to understand, if God has to call David a man after his own heart, there must be something about David that was so distinct. আর ঈশ্বর যদি দাউদের মতন একটা ব্যক্তিকে যদি ডাকছেন তাহলে দাউদের মধ্যে তিনি কিছু না কিছু একটা বিশেষ কিছু পেয়েছিলেন। See, even when David was not born, that was around BC 1140. BC 1140 বছরে যখন দাউদের জন্ম হয়নি, when prophet Eli was ruling Jerusalem, Israel. তখন এলিও যখন ইসরায়েলের মধ্যে ছিলেন, his children were wicked and Eli did nothing about it. এলি বলে যে একজন ভাববাদী ছিলেন তার সন্তানেরা খুবই দুষ্ট ছিল। And young Samuel was just brought into the house of God to serve God by his mother Anna. আর হান্নার দ্বারা তার ছেলে সামুয়েলকে ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই সময় Philistines came and attacked Israel and defeated Israel and captured the Ark of Covenant and took it away to their land. ফিলিস্তীয়রা এসেছিল, তারা কি করেছিল? সে নিয়মের সন্দুককে তারা ধরেছিল আর তারা তাদের সেই জায়গাতে তারা নিয়ে গেছিল। But
the moment they took the Ark of Covenant to their country, and they started suffering the wrath of God. কিন্তু যখন সে নিয়মের সন্দুক তাদের সেই জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের ক্রোধ সেখানে নেমে এসেছিল। So they sent back this Ark of Covenant to Israel in a new cart with some yeah. যখন এই সমস্ত মহামারী ওখানে শুরু হয়ে গেল, তখন সে নিয়মের সন্দুকটাকে একটা ঠেলা গাড়ির মধ্যে রেখে দিয়ে তারা আবার সেটাকে ফিরত ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিয়েছে। And it was brought to the house of Abinadab. আর সেটাকে নিয়ে আসা হয়েছে আবিনাদাব বলে একজনের বাড়িতে। You know, and it was there in the house for 100 years. আর 100 বছর সেই বাড়িতে সেই নিয়মের সন্দুকটা থাকলো। David had never seen the Ark of Covenant, probably. দাউদ হয়তো কখনো সেই সন্দুকটাকে দেখেনি। He would have probably would have heard about the Ark of Covenant. শুধু সে শুনেছিল যে এইরকম একটা সন্দুক আছে। But you know, and another thing that we need to understand about David is probably he was a rejected child in his house. আর আরেকটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে দাউদের সম্পর্কে, সে একটা তিরস্কৃত ছেলে ছিল তার বাড়িতে। And you know, all his brothers were tall and handsome and people with a lot of abilities. They were all government servants of that time. They were all recruited by King Saul, but David was good for nothing. So the father sent him to the jungle to take care of the sheep. আর দাউদের যে আরো দাদারা ছিল তারা সব খুব লম্বা চওড়া সুন্দর দেখতে, আর তাদের অনেক নৈপুণ্য ছিল, অনেক কাজ তারা জানতো, এমনকি সরকারের তরফ থেকে রাজা তাদেরকে নিযুক্ত করেছিল বিভিন্ন জায়গায় কাজে। আর এই ছেলেটা দাউদকে হয়তো মনে করা হতো এর দ্বারা কিছু হবে না, তাই তাকে কি করেছিল, তাকে মাঠে পাঠিয়ে দিয়েছিল মেষকে দেখার জন্য, মেষগুলোকে দেখার জন্য। But right there in the forest when no one was listening to him, all that he would do as he was tending his father's sheep, he would take his, the music instrument and he would play to God and sing songs of worship to the Lord. তো সেইভাবে অবহেলিত অবস্থায় কিন্তু যখন সে মেষকে চড়াতে যেত, সেখানে সে কি করত, তার একটা যন্ত্র ছিল, একটা সে হার্প বলে সেটাকে, হ্যাঁ হার্প বাজাতো এবং সে ঈশ্বরের আরাধনা করত সেখানে। When he would, I'm imagining when he would worship the Lord, the presence of God would come down and minister to him. আর সে যখন ঈশ্বরের আরাধনা করত তখন ঈশ্বরের উপস্থিতি নেমে আসতো আর ওর সঙ্গে কথা বলতেন ঈশ্বর। A teenage boy, not even a man now, but when he worships, the presence of God would come upon him, and then he would suddenly see a lion has come and grabbed one of the lambs and running away. He will run behind the behind the lion and snatch this lamb out of the mouth of the lion or a bear, and when the lion or a bear would turn back to attack him, he will catch it and it will throw that lion or a bear down to the ground and kill them or destroy them. তো কি হতো, যখন দাউদ সেই মাঠের মধ্যে মেষকে চড়াতে সময় তখন আরাধনা যখন করত, ঈশ্বরের পরাক্রম শক্তি তার উপরে নেমে আসতো, আর যে মেষকে ধরার জন্য কোনো ভালুক বা কোনো সিংহ যখন আসতো সেখানে এমন ভাবে লাফিয়ে তাদের উপরে আক্রমণ করে নিত দাউদ যে তাকে মেরে দিত, এমন ভাবে তার উপরে ঈশ্বরের শক্তি নেমে আসতো। So he understood the importance of the presence of the Lord. It is the presence of the Lord that would transform him. It is the presence of the Lord that would empower him. It is the presence of the Lord that mattered the most to him. আর সে বুঝে গেছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি মানে কি, ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে তার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে বুঝে গেছিল।
I was actually today, browsing through all the Psalms to find if there's any Psalm that he had written as a young man. I could not find, but I believe many of the Psalms that we see written by David after he became the king must have been some of those Psalms that he sung there in the jungle. আজকে আমি বাইবেল খাটছিলাম আর আমি দেখছিলাম কোনো গীত আছে কিনা যেটা দাউদ তার কিশোরের সময় যখন সে কিশোর ছিল তখন লিখেছিল কিনা। পরবর্তী সময় যখন সে রাজা হয়েছে অনেকটা গীত সে লিখেছিল, কিন্তু তার মধ্যে অনেক গীত এরকমও থাকতে পারে যেগুলো সে তার ছোটবেলার গীতগুলো ছিল সেটা পরে সে লিখে ফেলেছে। So even when King Saul was going to destroy him, as he was running away from him, he was sitting in the cave, he was running away from Saul, fearing for his death with those people who were with him. He would spend time in the presence of the Lord, worshiping the Lord. আর পরবর্তী সময় যখন শাউল তার পিছনে যেত এবং তাকে মারার জন্য, হত্যা করার জন্য যখন তাকে দৌড়াতে হতো দাউদকে, তখন সে কি করত? কোন গুফার মধ্যে গিয়ে লুকাতো এবং সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে সে থাকতো। See, we need to understand the greatest secret of David was that he had an insatiable hunger for the presence of God. দাউদের বিষয়ে আমাদের একটা বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে, দাউদের অন্তরে ঈশ্বরের জন্য এইরকম একটা ক্ষুধা ছিল যেটাকে কখনো তৃপ্ত করা যেত না। You remember once when he was working for the king of Philistine, when they drove him back, when he came back, some enemies had come and taken away all the ladies and all the goods. So his people were actually thinking of stoning David, and David was so discouraged. But it is written there, David found strength and joy in the Lord. এক সময় একটা যুদ্ধের সময় এমন হয়েছিল, তাদের যা কিছু ছিল, মেষ বলো, যা কিছু জন্তু ছিল, জীব জন্তু ছিল, সেগুলো সব নেওয়া হয়ে গেছিল। তাদের স্ত্রীদের যে সৈন্য ছিল, সৈন্যদের স্ত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, শত্রু সব নিয়ে গেছিল। তখন সেই লোকেরা, সৈন্যের লোকেরা, তারা চাইছিল পাথর মেরে দাউদকে মেরে ফেলা হয়, কিন্তু কি করলো? তখন সে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর হয়ে নিজেকে নিজে প্রভুর উপরে আশ্রয় রাখলো। And this secret of David can be seen when he writes Psalms 42:1 and 2. He says, as the deer panteth for the water brook, so pants my soul for you, God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? আর আমরা দেখতে পাই গীত সংহিতা তার 42-এ আমরা দেখতে পাই এই অবস্থার মধ্যে দাউদ বলছেন, হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি হে ঈশ্বর আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। আমি কখন আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব? Those days the presence of God was actually manifested, assumed to be manifested, or it's really manifested in the Ark of Covenant of God. সেই দিনগুলোতে মানা হতো যে ঈশ্বরের উপস্থিতি কোথায় আছে? সেই নিয়মের সন্দুকে। And he as a young man knew the power of worship, power of the presence of God. Even when he was running away from Saul, he knew the importance of God's presence. Now that he has become a king, he knows he needs the presence of God all the more. আর যখন দাউদ শাউল থেকে পালাচ্ছিল, তখন সে বুঝতো যে ঈশ্বরের উপস্থিতির কি গুরুত্ব আছে তার জীবনে। কিন্তু এখন সে যখন রাজা হয়েছে, আরো বেশি সে বুঝতে পেরেছে যে ঈশ্বরের উপস্থিতি আমার প্রয়োজন আছে। He wanted the tangible presence of God right where he was ruling the people of God.
যেখানে সে রাজ করছিল, রাজত্ব করছিল সেই প্রজাদের মধ্যে, সেখানে দাউদ চাইছিল যে ঈশ্বরের উপস্থিতি আমার জীবনে থাকুক। 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 3. 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 3. He says, again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Bale, Judah, to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name, the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. So they set the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. আর দ্বিতীয় সামুয়েল তার 6 অধ্যায় 1 থেকে 3 যদি পড়ি, দ্বিতীয় সামুয়েল 6 তার 1 থেকে 3 আমরা পড়ি, পরে দাউদ পুনরায় ইসরায়েলের সমস্ত মনোনীত লোককে 30,000 জনকে একত্র করিলেন। আর দাউদ ও তাহার সঙ্গী সমস্ত লোক উঠিয়া ঈশ্বরের সিন্ধুক, যাহার উপরে সেই নাম বাহিনী গণের সদাপ্রভু, যিনি করুপ দে আসীন, তাহার নাম কীর্তিত, তাহা বালি জিহুদা হইতে আনিতে যাত্রা করিলেন। পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্ধুক এক নতুন শকটে চড়াইয়া পাহাড়ে স্থিত অবিনাদাবের বাটি হইতে বাহির করিলেন। আর অবিনাদাবের পুত্র উশ ও অহিও সেই নতুন শকট চাইল। No, he was bringing them, and something happened in between. And we know the story. Those of us who know, the cart stumbled, and it appeared as if the Ark of Covenant was going to fall down or stumble down. So Uzzah went out to support the Ark of Covenant of God. আর আমরা সেই বিষয়টা, ঘটনাটা জানি। তারা সেই ঠেলা গাড়ির মধ্যে তারা সেই সিন্ধুক, সেই নিয়মের সিন্ধুক যখন নিয়ে যাচ্ছিল, কি একটা নড়া লেগেছে, তখন সেই সিন্ধুকটা পড়ে যাচ্ছিল। সেই সময় উজ্জা বলে লোকটা তাকে সামলাতে গেছে। তখন কি হয়েছে? The wrath of God came upon Uzzah, and Uzzah was killed by God right there. আর সেই সময় যখন সে ছুটে গেছে সামলানোর জন্য যাতে সেই সিন্ধুকটা পড়ে না যায় মাটিতে, সেই সময় যেহেতু সে ছুঁয়েছে, ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে নেমেছে এবং সে তৎক্ষণাৎ সেখানে মারা যায়। 100 years the Ark of Covenant was in the house of Abinadab, and they grew over familiarity with God and his covenant, and they did not think the presence of God as something awesome, something reverent, and they thought they could help God. They thought they could do what they want. They did not follow the command of God, and he was not supposed to touch the Ark of Covenant of God. He touched the Ark of Covenant of God. The fire of God came and killed him. আর কি হয়েছে? 100 বছর সে অবিনাদাবের বাড়িতে এই নিয়মের সন্দুক ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতি যে সেখানে বসবাস করছেন এই বিষয়টা ওরা বুঝেনি। তারা খুব তুচ্ছ মনে করেছিল এই বিষয়টাকে, যে ঈশ্বরের সিন্ধুক তাদের বাড়িতে আছে। আর সেই জন্য সেই সময় একটা মুহূর্তের মধ্যে যখন তারা ছোট ক্ষুদ্র মনে করেছে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে, তখনই ঈশ্বরের অগ্নি নেমে এসে সেই লোকটাকে ধ্বংস করেছে। The greatest danger of the Indian church today is over familiarity with God. আজকে ভারতীয় সভার মধ্যে, মণ্ডলীর মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর বিষয় কি? সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতির গুরুত্ব না বোঝা। Even with the Pentecostal, charismatic, Bible-believing churches, we have grown so familiar with God, we don't think him to be a holy God. এমনকি
খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে, পেন্টিকস্টাল মণ্ডলীর মধ্যে যারা তাদের মধ্যেও এমন ভয় নেই যে তারা বুঝতে পারছে না যে ঈশ্বর কিরকম পবিত্র ঈশ্বর, তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে তুচ্ছ মনে করছে। Praise the Lord. So in 2 Samuel chapter 6 and verse 9, it's written that David was afraid of the Lord that day, and he said, how can the ark of the Lord come to me? আর আমরা যদি পড়ি 2 সামুয়েল তার 6 অধ্যায় তার 9 পদ যদি পড়ি, আমরা দেখতে পারছি যে দাউদ খুব ভয় করছে আর ভাবছে এই নিয়মের সন্দুক আমার কাছে কি করে আসতে পারে। All that he wanted was the presence of God. সে শুধু কি চাইছিল? ঈশ্বরের উপস্থিতি চাইছিল। He wanted the Ark of Covenant to be very close to him because he needed God's presence to govern this vast nation of Israel. সে চাইছিল যে নিয়মের সিন্ধুক তার কাছে হোক, কেন? সে রাজা ছিল আর এত বড় প্রজাকে তাকে রাজত্ব করতে হবে, তাদের উপরে কিভাবে সে শাসন করবে, সে তার জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতি সে চাইছিল। You know, we were listening to Grace's testimony. She said, the 2 hours, I'm sure Grace would say the 2 hours would have just gone like that. The one who gets, addicted to the presence of God, nothing else satisfies them. আর গ্রেস একটা খুব সুন্দর কথা বলেছে। ও বলেছে যে যখন সে ঈশ্বরকে জেনেছে তখন সে অনেক সময় ঈশ্বর উপস্থিতিতে কাটাচ্ছিল। 2 ঘন্টা কিভাবে চলে যেত প্রভুর উপস্থিতির মধ্যে সে জানতো না। তো আমি বলতে চাইছি যে সত্যিকারে ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধিত পিপাসিত আছে, সে বুঝতেই পারবে না কখন সময় চলে গেছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থেকে। You want to do great things for the Lord? There's only one secret: seek his presence. আপনি যদি ঈশ্বরের জন্য অনেক পরাক্রমশালী কাজ করতে চাইছেন, তার জন্য একটাই রহস্য আছে, আপনাকে ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে সময় কাটাতে হবে। You know the story of the young man Joshua. আপনি জানেন যোশু বলে যে যুবক ছিল বাইবেলে, তার সম্পর্কে আপনি জানেন। When Moses would go into the tabernacle of meeting, Joshua would go with him. যখনই মোশি সেই তাম্বুর ভিতরে যেত, তার সঙ্গে সঙ্গে যোশুয়া যেত। Moses would get the message from God and would go out to speak to the people. আর মোশি কি করত? সে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থেকে প্রভুর কাছ থেকে যে বার্তাটা পেত সেটা ধরে সেটা নিয়ে বাইরে আসতো। But Joshua would continue to sit in the presence of God. কিন্তু বাইবেল বলছে যোশু সেই ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে থাকতো, আরো বেশি করে থাকতো। So after Moses, God had no problem finding a successor because he had already found a man after his own heart after Moses, Joshua. Hallelujah. সেই জন্য যখন মোশির সময় শেষ হতে চলেছে, ঈশ্বরের কোনো কষ্ট হয়নি তার পরবর্তী একজন বিশ্বস্ত দাসকে পাওয়ার জন্য। কেন? যোশু তৈরি ছিল সেই স্থানটা নেওয়ার জন্য। And if you can see our Lord Jesus Christ during his public ministry, how early morning he would get up and go to a lonely go up a mountain in a lonely place to spend time with God. আর আমরা দেখতে পাই নতুন নিয়মে যেখানে লেখা আছে যীশু খ্রিস্ট সমস্ত ভিড়কে ছেড়ে দিয়ে সে একটা পাহাড়ের মধ্যে, একটা পর্বতের উপরে চলে গিয়ে তিনি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রার্থনা করতেন। And we know how once the Lord Jesus said, okay, I'll take Peter, John and James also with me as I go up to the mountain to pray. He took them and oh, what happened? We see the glory of God coming and transforming Jesus, and we saw how Moses and Elijah came to converse with Jesus and they saw the glory of God. পরে একটা সময় যিশু কি করলেন?
জাকব এবং জোহনকে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে গেছেন, পিতরকেও নিয়ে গেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন সেই পর্বতের উপরে। আর সেই সময় ঈশ্বরের মহিমা নেমে এসেছিল, আর তারা সবাই দেখেছিল কি করে ঈশ্বরের মহিমা সেই জায়গাতে নেমে এসেছিল। And there's another man in Genesis, name was Enoch. You know, for him, the presence of God was not in a place. Wherever he would go with the presence of God. Where the presence of God goes, there he goes. And that is why it's written, Enoch walked with God. Because wherever was the presence of God, there would be Enoch. To the extent that the presence went up to the heaven and it took Enoch with him to the heaven with him. Hallelujah. আর আমরা যখন আদি পুস্তক পড়ি, সেখানে হানক বলে একজনের কথা লেখা আছে। সে যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি ছিল সেখানে থাকতো। কেন? লেখা আছে হানক ঈশ্বরের সঙ্গে সহবর্তী হয়ে তার সঙ্গে গমনাগমন করত। আর এমন সময় এসেছে যখন যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি ছিল সেখানে সে গমনাগমন করত। এমনকি যখন সে উপস্থিতি উঠিয়া গেল তখন তাকেও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উঠিয়া যাওয়া হয়েছে। And when we go to 1 Chronicles chapter 15 and verse 1, it's written, David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. আর পরে আমরা দেখি যে প্রথম বংশাবলী, সেখানে আমরা দেখি লেখা আছে যে দাউদ একটা স্থান নিজের জন্য তৈরি করলেন এবং সেই তাম্বুর যে সিঁদুক, যে নিয়মের সিঁদুক রাখার জন্য একটা তাম্বু তৈরি করেছে। And when we go to chapter 16 and verse 1, it's written that so they brought the ark of God and set it in the midst of the tabernacle that David had erected for it. Then they offered burnt offerings and peace offerings before God. আর প্রথম বংশাবলী তার 16 অধ্যায় তার প্রথম পদে এমন লেখা আছে, পরে লোকেরা ঈশ্বরের সিঁদুক ভিতরে আনিয়া দাউদ তাহার জন্য যে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে রাখিল এবং ঈশ্বরের সম্মুখে হোম বলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। Now, please understand, when David made this tent and brought the ark, now, by the time before the temple was made, even at the Solomon's time, there were two places of worship now for them. One was in Gibeon, where the tabernacle of Moses was brought and established. So people of Israel will go there and offer sacrifices. That and the temple of God was later made in the same fashion. I mean, the same pattern with the most holy place and the outer place. But so the tabernacle was at Gibeon, but the Ark of Covenant was not there. But the Ark of Covenant was brought to Jerusalem, to city of David, under a tent. আমাদের বুঝতে হবে যে সময় এই তাম্বুর ভিতরে নিয়মের সিঁদুককে আনা হয়েছে, তার আগে কিন্তু আরাধনা হতো কোথায়? অন্য জায়গায় হতো। মসির যে তাম্বু ছিল সেখানে গিবিয়ন বলে জায়গাতে সেখানে আরাধনা হতো। এখন দেখো দুটো জায়গা হয়েছে, কিন্তু যে সিঁদুক আছে সেটা মসির তাম্বুর ভিতরে রাখা হয়নি, কিন্তু তার জন্য আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে যেখানে দাউদ সেই তাম্বুকে, সেই সিঁদুককে সেই অন্য জেরুসালেমে তাম্বুতে রেখেছিল। Because David knew one thing, that God wanted to dwell with his people in every heart, in every home. কেন কি দাউদ বুঝেছিল ঈশ্বর প্রত্যেকটা পরিবারের মধ্যে, প্রত্যেকটা বাড়ির মধ্যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে তিনি বসবাস করতে চাইছেন। So erecting a second worship center touched the heart of God and unveiled the intent of God's heart. সেই সময় যখন সে আরেকটা নতুন করে একটা আরাধনা তাম্বু স্থাপন করেছিল, সেটা ঈশ্বরের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করেছে। কেন কি দাউদ ঈশ্বরের হৃদয়ের বিষয় বুঝতে পেরেছিল। So why is God telling in Amos 9:11 that he will raise the tabernacle of David? তো আমোস তার 9 অধ্যায়ের মধ্যে
ঈশ্বর কেন বলেছিলেন যে দাউদের তাম্বু আবার তিনি নির্মাণ করিবেন? Because in David's tabernacle, the Ark of Covenant was not hidden and it was approachable. কেন কি দাউদের যে তাম্বু ছিল, দাউদ যেটা স্থাপন করেছিল, সেখানে সেটাকে লুকানো হয়নি, কিন্তু সেটা সবাই সেখানে যেতে পারত, সেটা সবার জন্য খোলা ছিল। We know in 2 Samuel chapter 7 verse 11, prophet Nathan goes and tells David that God is going to give him a wonderful palace and things like that, that God will make him a wonderful house. When David wanted to actually make a house for God, God said, no, your son will make, but I'm going to make you a beautiful house. So what David does, he goes and sits before the Ark of Covenant in the tabernacle in the presence of God. আর যখন আমরা 2 শামুয়েল তার 7 অধ্যায় পড়ি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর নাথান নবীর মধ্যে দিয়ে বলেছিল যে তোমার একটা বাড়ি হবে, তুমি একটা বাড়ি তৈরি করবে। আর দাউদ কি চাইছিল? ঈশ্বরের জন্য একটা গৃহ তৈরি করতে চাইছিল। সেই জন্য তার মুখের অন্বেষণ করার জন্য সে কি করলো? সে তাম্বুর ভিতরে যেখানে সেই সিন্ধুক ছিল, নিয়মের সিন্ধুক, সেখানে গিয়ে বসলো ঈশ্বরের অন্বেষণ করার জন্য। Second thing is, it was unthinkable those days, because it was the Old Testament period. It's unthinkable that someone who is not a priest could enter the presence of God and have a very intimate fellowship with God. আর একটা বিষয় আমাদের এখানে লক্ষ্য করতে হবে, সেটা হচ্ছে সেই সময় কিন্তু পুরোহিত ছাড়া কেউ তাম্বুর ভিতরে যেতে পারতো না। সেই অনুমতি কোনো অপুরোহিত মানুষকে দেওয়া হয়নি। Here God is telling that his ultimate desire was to deal with man's sin and allow him to know his presence, his blessings and his power. তো এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরের মনের ইচ্ছে কি ছিল? যাতে মানুষ পাপ থেকে বাঁচতে পারে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সে প্রবেশ করতে পারে। Now, please understand this a little earlier when what Grace was telling about spending time with God, standing in the presence of God. That is the message of this Amos 9:11. This is what God wants all of us to do: be in His presence, seek His face, and soak in His presence, and go out and testify Him and witness Him. তো গ্রেস যেটা বলেছিল, সে যে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সময় কাটাতো, এই বিষয়টাই কিন্তু আমোস 9:11 মধ্যে লেখা আছে, যেখানে ঈশ্বর বলছেন যে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে থাকা উচিত, তার মুখের অন্বেষণ করা উচিত, তার সঙ্গে সময় কাটানো উচিত, এবং তার সঙ্গে সময় কাটানোর পরে আমরা যাব বাইরে গিয়ে তার জন্য সাক্ষ্য বহন করব। God wants that the tabernacle of Amos to be raised in each home and each of our hearts today. ঈশ্বর চাইছে সেই দাউদের তাম্বু আমাদের প্রত্যেকের গৃহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে যেন পুনঃ নির্মাণ হয় এবং আমাদের অন্তরে আবার স্থাপন হয় সেই তাম্বু। I'll go a little fast now. The second thing that we see about David here is David was willing to be taught and corrected. আরেকটি বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি দাউদের সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে দাউদ রাজি ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে, মানে ঈশ্বর যদি তাকে সঠিক বিষয় দেখায় সেটা গ্রহণ করার জন্য সে রাজি ছিল। তাকে যদি দোষী করা হয় সেগুলো মানতে সে রাজি ছিল। Now, please understand, I said a little earlier, we just read that, the first time when he wanted to bring the Ark of Covenant from Abinadab's house, they could not because of Uzzah's mistake. So they take the Ark to Obed-Edom's house, and that is kept there for 3 months. আর আমরা যদি বাইবেল পড়ি, সেখানে লেখা আছে প্রথমে যে উজ্জা বলে লোকটা ছুটে গেছিল সেই
তাম্বুকে সেই সিঁদুককে, তখন ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে এসেছিল, সে মরে গেছে সেখানে। সেই জন্য সেই সময় সেই সিঁদুককে আনা হয়নি, সেটাকে অন্য একটা জায়গাতে 3 মাসের জন্য রাখা হয়েছিল। After this message is over, when you're free, you can go through First Chronicles chapter 15, 16, and also 2 Samuel chapter 6. You will understand the story. I don't have time to explain that much, but all that I would say, if you would turn between the First Chronicles chapter 15 verse 13 and 14 and 15, it says that because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us, because we did not consult him about the proper order. So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord of God Israel, and the children of Levites bore the ark of God on their shoulders by poles, as Moses had commanded, according to the word of the Lord. First Chronicles chapter 15 verse 13, 14, 15. প্রথম বংশাবলী তার 15 অধ্যায় 13, 14 এবং 15 পদ পড়ি। কেননা প্রথমবার তোমরা তাহা বহন করো নাই, এই জন্য আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কারণ আমরা বিধি মতে তাহার অন্বেষণ করি নাই। পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিঁদুক আনিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে পবিত্র করিলেন। আর লেবীর সন্তানগণ বহন দণ্ডযোগে স্কন্ধে করিয়া ঈশ্বরের সিঁদুক বহন করিল, যেমন সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে মসি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত জায়গায় আপনারা বাড়ি গিয়ে ভালোভাবে পড়বেন। প্রথম বংশাবলী 14, 15, 16 এবং দ্বিতীয় সামুয়েল যেটা আমরা পড়ছিলাম, সেইগুলো আপনারা বাড়ি গিয়ে ভালো করে পড়ে নেবেন। So all that I want to say now is, you see, what had happened was, the Philistines, when they saw that the Ark of Covenant was not good for them, they put the Ark of Covenant in a new cart and sent it to Israel. So the Israelites followed the ways of Philistine to serve God, and it was not acceptable to God. আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিলিস্তিয়রা যখন বুঝে গেছে এই সিঁদুককে আমাদের কাছে রাখা যাবে না, তারা একটা ঠেলা গাড়ির মধ্যে সেটাকে রেখে দিয়ে সেটা অন্য জায়গায় ইসরায়েলে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই সময় সেই দুর্ঘটনা যখন ঘটেছে, তারপরে ইসরায়েল কি করলো, যেমন সে ফিলিস্তিয়রা করেছিল একই পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। Please understand that most of us come from, were not actually born in a Christian home, and we've had some other belief system earlier, and we used to worship our gods in a different pattern, but we cannot bring that pattern into the house of God to worship the living God. আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেরা আছে যারা অন্য হয়তো ধর্ম, প্রথা, আচরণ থেকে এসেছে, আর আমাদের আগে আমাদের অতীতের জীবনে আমাদের একরকম ধরন ছিল কিভাবে দেবী দেবতাকে পূজা করতাম বা কিভাবে আরাধনা করতাম। এখন আমরা যখন প্রভু যিশুতে এসে গেছি, অন্য একটা জায়গায় এসেছি, আমরা সেই সমস্ত আচরণ প্রথা আমাদের বর্তমানে খ্রিস্ট জীবনে আনতে পারি না। Please understand that without holiness no one can see God, and the scripture says worship the Lord in the splendor of his holiness. আর বাইবেল আমাদের বলছে যে পবিত্রতা ছাড়া কোনো মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পারে না। আর বাইবেল বলছে যে আমরা তার পবিত্রতার সৌন্দর্যে আমরা তার আরাধনা করি। Hallelujah. Please, so second time, as Moses commanded, the Levites had to carry the Ark of Covenant of God. তারপরে আমরা দেখি দ্বিতীয়বার যখন সিঁদুককে আনা হয়েছিল, মসি যেটা বলেছিল তেমন করে যারা লেবীয় ছিল তারা কাঁধে করে, এখানে বলছে স্কন্ধে, তারা নিয়ে এসেছে সেই নিয়মের সিঁদুককে। We are
the royal priesthood. We are the ones who are supposed to worship the Lord. As we come together and worship the Lord, he comes and inhabits himself on our praises, and that's when the miracles takes place. That's when the wonders takes place, and that's how the revival break out. And that's what the Lord wants us to do. Come back to the basics. Know that he's a holy God, and he wants us to worship him in the splendor of holiness. তো এটাই ঈশ্বর চাইছে যেন আমরা এই সমস্ত বুঝি যে তিনি পবিত্র ঈশ্বর, আর আমরা যেন তার কাছে আসি আর তাকে আরাধনা করি, তার উপস্থিতির মধ্যে থাকি। সেটাই তো যখন আমরা এইভাবে কাজ করব, তার কাছে আবার ফিরব, তখন আমাদের মধ্যে জাগৃতি আসবে, তখন আমাদের মধ্যে আশ্চর্য পরাক্রম কাজগুলো ঘটবে। Acts chapter 13 verse 22. প্রেরিতের কাজ 13 অধ্যায় তার 22 পদ। And it's written there, and when he had removed him, he raised up from them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. He will do all my will. প্রেরিতের কাজ 13 অধ্যায় তার 22 পদে লেখা আছে, পরে তিনি তাহাকে সবাই সরাইয়া দিয়া তাহাদের রাজা হইবার জন্য দাউদকে উৎপন্ন করিলেন, যাহার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, আমি যিশয়ের পুত্র দাউদকে পাইয়াছি, যে আমার মনের মতন লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে। A true worship is that worship that touches the heart of God. A true worship is that worship when you and I become people after his own heart. A true worship is a worship when the Lord would delight and come and we become the habitations of the living God. আর সত্যিকারে আরাধনা কি? যখন আমরা সত্যি ঈশ্বরের আরাধনা করি এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে আমরা সন্তুষ্ট করি আমাদের জীবন দ্বারা, এবং আমরা যখন অন্তর থেকে আরাধনা করি, তখন কি হয়? তখন আমরাই ঈশ্বরের আরাধনার পাত্র হয়ে যাই, ঈশ্বরের উপস্থিতির পাত্র আমরা হই। World over, especially in India, there are a lot of servants of God who is prophesying and is waiting for a mighty revival to come just as the pandemic is getting over. আর আমরা জানি বিশ্বতে অনেকজন ঈশ্বরের দাসগণ আছেন যারা ভবিষ্যবাণী করেছে যে এই মহামারী সরে যাবে, ঈশ্বরের জাগৃতি এই পৃথিবীর উপরে নেমে আসবে। I am not a prophet, but I want to say one thing, that if we would worship God like this, if we would touch the heart of God, then you and I will stand in the middle of the revival and would be the instruments in the hands of God to bring about a revival in a locality, in a country, in a city, in a nation. Hallelujah. আমি ভাববাদী নই, কিন্তু আমি বলতে চাই এই ধরনের আরাধনা যদি আমরা প্রত্যেকজন করি, আর আমরা যখন ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হই এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে আমরা খুশি করতে পারি, সেই রকম আরাধক যদি আমরা হই, তাহলে ঈশ্বরের জাগৃতি যখন আসবে, আমরা সেই জাগৃতির মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য বহন করব। আমাদের দেশে, আমাদের শহরে, এই বিশ্বতে তার পাত্র আমরা হতে পারবো, তার জন্য আমরা ব্যবহৃত হব। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. In our church, when we say praise the Lord in the Zoom meeting, everyone will lift up their hands so that we know that you are saying praise the Lord with me. Say praise the Lord. Hallelujah, you're with me. সবাই হাত তুলে বলুন praise the Lord. ঈশ্বরের স্তুতি হোক, এইভাবে হাত তুলুন। Hallelujah, hallelujah. And the third thing is, তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, David, though he was a king, but he was always humble before God. দাউদ ঠিকই একজন রাজা ছিলেন, কিন্তু সে সব সময় ঈশ্বরের সামনে নত নম্র ছিল।
Yes, David did mistake. He committed adultery with Bathsheba. But when prophet came and told him, you are the one who committed adultery, he did not kill that prophet, but he humbly accepted, yes, I have sinned. দাউদ পাপের মধ্যে পড়ে গেছিল, সে বেবিচার করেছিল, কিন্তু যখন নাথান ভাববাদী তার কাছে এসে প্রকাশ করলো, তুমি হচ্ছ সেই লোক যে এই কাজটা করেছে, তখন সে রাজা হওয়ার সময় সে কি করতে পারতো? সেই ভাববাদীকে মেরে দিতে পারতো, তার হত্যা করতে পারতো, কিন্তু সে তা করেনি। সে নম্র হয়েছে, সে তার পাপ স্বীকার করেছে, নত হয়েছে এবং সে মেনেছে যে সে পাপ করেছে। You know, 2 Samuel chapter 6 verse 16 says, now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. And chapter 6 verse 21 and 22. So David said to Michal, it was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore I will play music before the Lord, and I will be even more undignified than this, and will be humble in my own sight. But as for the maidservants of whom you have spoken, by them I will be held in honor. 2 Samuel chapter 6 verse 16 and then 21 and 22. আমরা পড়ি দ্বিতীয় সামুয়েল 6 তার 16 পদ, তারপরে 21-22 পদ পড়ব। আর দাউদ নগরের সদাপ্রভুর সিন্ধুকের প্রবেশকালে শৌলের কন্যা মিখল বাতায়ন দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে দাউদ রাজাকে লম্ফ দিতে ও নৃত্য করিতে দেখিয়া মনে মনে তুচ্ছ করিলেন। তারপরে 21 পদ, তখন দাউদ মিখলকে কহিলেন, সদাপ্রভুর প্রজার উপরে ইসরায়েলের উপরে অধ্যক্ষ পদে আমাকে নিযুক্ত করিবার জন্য যিনি তোমার পিতা ও তাহার সমস্ত কুল অপেক্ষা আমাকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই তাহা করিয়াছি। অতএব আমি সদাপ্রভুরই সাক্ষাতে আমোদ করিব, আর ইহা অপেক্ষা আরো লঘু হইব এবং আমার নিজের দৃষ্টিতে আরো নিচু হইব। কিন্তু তুমি যে দাসীদের কথা কহিল তাহাদের কাছে সদা সমাদৃত হইব। Now David was the most powerful king Israel had ever seen. He was a monarch, he was an emperor, he was a mighty king. ইসরায়েলের ইতিহাসে দাউদের মতন আর কোনো শক্তিশালী রাজা হয়নি। সে খুবই পরাক্রমশালী ছিল, সে খুবই একটা বাদশাহ মতন ছিল দাউদ। But as he was worshiping the Lord, as he was dancing before the Lord, before the Ark of Covenant, his probably crown was not there, his robe was not there. He was just wearing an ordinary, linen over him, and he was dancing like a baby before the Lord. And that is why my Lord Jesus said, unless you become like one of this little child, you can never enter the kingdom of God. তো এত বড় রাজা হওয়া সত্ত্বেও যখন সেই নিয়মের সিঁদুক যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেছে, দাউদ রাজা কিভাবে নৃত্য করেছেন, তার কোনো মুকুট লাগানো ছিল না, কোনো রাজকীয় বস্ত্র তিনি পরেননি, সাধারণ মানুষের জামা পরে তিনি একটা বাচ্চার মতন লাফিয়ে তিনি নৃত্য করেছেন সেই ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে। আর সেজন্য বাইবেল বলছে আমাদের যে যতক্ষণ না আমরা একটা শিশুর মতন হয়ে যাই, আমরা কোনোদিন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। He was not concerned about his glory, his name, his fame. তার কিচ্ছু যায় আসে না, মানে দাউদ এমন ছিল, তার কিচ্ছু হতো না, সে দেখছিল না যে তার সম্পর্কে মানুষ কি ভাবছে, লোকেরা কি দেখছে, কি ভাববে, এগুলো কিচ্ছু তার যায় আসেনি।
He was only concerned and focused about God's glory. সে শুধু ঈশ্বরকে মহিমা দিতে চাইছিল, এইটাই একমাত্র জিনিস ব্যাপার ওর অন্তরে ছিল। And we know the story of David, how God made him successful everywhere. আর আমরা জানি দাউদের বিষয়, যেখানে দাউদ গেছে সেখানে ঈশ্বর তাকে উত্তীর্ণ করেছে, তাকে সফলতা দিয়েছে। Even in his kingdom, even through his rule, he had to go through betrayal, even through his own, from even own son. But then God kept him through till his last breath. And he went gloriously, he ruled and went. Hallelujah. আর সেই রাজার হওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের ক্লেশ, বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ তার জীবনে এসেছে, এমনকি তার নিজের সন্তানেরা তাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর তার সহবর্তী ছিলেন এবং তাকে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈশ্বর তাকে রেখেছে এবং তাকে সাহায্য করেছে। 3 secrets we saw. আমরা দেখলাম 3টে রহস্য বা 3টে গুপ্ত বিষয়। First, he had a hunger for God that was never satisfied. দাউদের কোন 3টে বিষয় ছিল যার জন্য তাকে ঈশ্বর তার নিজের লোক, মনের মতন লোক বলেছে? প্রথম হচ্ছে তার অন্তরে একটা অতৃপ্তনীয় ক্ষুধা এবং পিপাসা ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য। Second, he was willing to be, corrected. He was willing to be taught. দ্বিতীয় হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য, তার জীবনের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সে তৈরি ছিল। He was a great emperor, great king, but before God, he always remained humble. তৃতীয় বিষয় হচ্ছে একটা বাদশা, একটা মহান রাজা হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে সব সময় নম্র নত ছিল। God trusted him. When Saul failed, God trusted David to hand over his kingdom to him. যখন শাউল রাজা নিয়মিত ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল অমান্য করেছিল, অবাধ্য হয়েছিল, ঈশ্বর কিন্তু দেখেছিল যে দাউদ সেই স্থানটা নেওয়ার জন্য তৈরি আছে, ঈশ্বর দাউদকে মনোনীত করেছিল। This evening, I want to ask you, how many of you want to love Jesus like this? How many of you want to seek his presence like David? How many of you want to become a man after his own heart? আজকে সন্ধে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনাদের মতন এমন কজন আছে যারা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে চাইছে এবং দাউদের মতন ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধিত পিপাসিত হতে চাইছেন? I want you to lift up your hands towards heaven. যদি তা হয়, আপনারা আপনার হাতটাকে স্বর্গের দিকে তুলুন, আপনার হাত স্বর্গের দিকে তুলুন। Father, I want to thank and praise you for this wonderful time, Lord. পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ এবং স্তুতি দিতে চাই এই সুন্দর সময়ের জন্য। Thank you, Lord, for having spoken to us from your word. তোমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছো প্রভু। Lord, give us a heart that will never compromise for anything and it will than for your presence, God. প্রভু, আমাদের এমন হৃদয় তুমি দাও যেটা কখনো সমঝোতা করবে না পাপের সঙ্গে, কিন্তু তোমার উপস্থিতির জন্য সব সময় অন্বেষণ করবে। Oh Lord, give us a heart that will seek you like David. Give us a heart that will seek you like Joshua. Give us a heart that will seek you like Enoch, God. প্রভু, আমাদের হৃদয়কে এমন তুমি তৈরি করো যেন আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণকারী হই, যেমন দাউদ ছিল, হানক ছিল এবং হানক ছিল প্রভু। Lord, I pray, God, even now a new anointing just flow down into the lives of this wonderful people, that they will seek you, God, like David sought you, God. প্রভু, আমরা চাই যাতে তোমার অভিষেক প্রত্যেকজন যারা হাত তুলেছে তাদের উপরে নেমে আসে প্রভু, যাতে আমরা তোমার অন্বেষণ করতে পারি।
Lord, we want a nation to be revived. We want a nation to be saved. প্রভু আমরা চাই যেন আমাদের এই দেশ জাগৃত হয়, আমাদের এই দেশ যেন বাঁচতে পারে, আমরা চাই প্রভু। And you do that, Lord. We want to stand at the middle of it, Daddy. And for that, you prepare us. Give us a heart that will seek you. Give us a heart that will know your heart. Give us a heart that will know what you want us to do, God. প্রভু আমরা প্রার্থনা করছি, হে পিতা, তুমি আমাদেরকে সেই জাগৃতির মধ্যেখানে রাখো প্রভু। যখন তুমি তোমার আত্মা বর্ষণ করবে, তুমি আমাদেরকে সেই জাগৃতির মধ্যে রেখে তুমি আমাদেরকে প্রত্যেকজনকে ঈশ্বরের উপস্থিতির অন্বেষণকারী করে তোলো প্রভু। I want all of you to open your mouth and praise God and ask God. Openly ask the Lord. Open your mouth and ask the Lord. If some of you can pray in tongues, do that right now. Ask the Lord right now so that He would come upon you in a mighty way right now. আমরা প্রত্যেকজন মুখ খুলে ঈশ্বরের কাছে চাই, প্রভুর কাছে আমরা ক্রন্দন করি, আমরা বলি, হে প্রভু তুমি আমাদের দাও প্রভু, সেই অভিষেক তুমি দাও প্রভু। আমরা যদি যারা প্রভু যীশু খ্রিস্টের আত্মার বাপ্তিস্ম পেয়েছি, আমরা অন্য পরভাষাও প্রার্থনা করতে পারি, অন্যরা এমনি প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু আমরা সবাই যেন ঈশ্বরের কাছে মুখ খুলে চাই তার উপস্থিতিকে। The Holy Spirit is moving in many homes right now. Many people are being touched right now. I know the Lord is moving and touching you and giving you a new heart. He's giving you a tender heart that is seeking God. আর আমি জানি এখন এই মুহূর্তে অনেক বাড়ির ভিতরে ঈশ্বরের উপস্থিতি আসছে এবং অনেকেরা ঈশ্বরের মুখের অন্বেষণ করছে এবং ঈশ্বর আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন করছে। অনেকের জীবনে এই ঘটনাটা ঘটছে। Lord, I pray you bless them. প্রভু আমরা প্রার্থনা করছি যে তুমি প্রত্যেকজনকে আশীর্বাদ করো প্রভু। Lord, all those who are in the Zoom and all those who are in my house right now, Lord, I pray, may the Spirit of God come upon us in a mighty way and transform our lifestyle, Daddy. Transform our desires, Daddy. Transform our will, God, that we will be aligned to your will. We will be aligned to your purpose. And all the days of our life, we will seek nothing but your presence, Master. প্রভু যতজন জুমের মধ্যে যুক্ত আছে এবং আমার বাড়িতে যতজন আছে, সবার উপরে তোমার আত্মার অভিষেক আসুক প্রভু। আর আমরা যেন নিজেকে তোমার ইচ্ছে অনুসারে, প্রভু তোমার ইচ্ছে অনুসারে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। আর আমাদের মধ্যে যেন অন্য কোনো ইচ্ছে যেন না থাকে, আমরা যেন তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো বিষয় না চাই প্রভু। আমরা যেন তোমার অন্বেষণ সবসময় করতে পারি। তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো হে পিতা। Father, help us to decrease and we want you to increase in our lives, Master. প্রভু আমরা চাই যেন আমরা ছোট হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের জীবনে তুমি যেন বাড়তে চলে যাও প্রভু। তুমি বাড়ো আর আমরা কম হয়ে যাব প্রভু। A new anointing just flow, Daddy. Hallelujah. পিতা তোমার একটা নতুন অভিষেক প্রত্যেকের উপরে দাও right now in Jesus name. হ্যাঁ প্রভু, এই মুহূর্তে তোমার অভিষেক বহুক প্রভু, প্রত্যেক জনের উপরে বহুক প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, take glory, take honor. In Jesus name we pray. সমস্ত গৌরব মহিমা তোমারই প্রাপ্য, যীশু খ্রিস্টের মহান নামে প্রার্থনা চাই, আমেন। Thank you. God bless you.